Hello friends, today we are going to revise chapter number 2. We'll discuss today about some other important topics. Friends, up to now in this chapter we have discussed about some of the ancient arts that were very important in the past according to our culture. As we look back to Indian culture, we discussed that there are total 64 references of art in ancient literature. Friends, we started discussing and getting information about lots of such kind of arts. We discussed about in the beginning from clay art. We discussed how clay art is important, how clay art was important in the past. If we talk about clay art, we believe that clay is associated with human beings from birth to death. The whole human life revolves around clay. In the past, man was mostly dependent on clay. We discussed that how before the metals were invented, how before that maximum things were made and used of clay. People used to make pots, pitchers, toys, clay utensils. Even men used to make the houses that were made with the mixture of cow dung and clay, which were known as cubas. We discussed about baked and unbaked clays. Friends, we also discussed about the spinning and weaving art of ancient India, in which we discussed how this spinning, the art of spinning, that is the art of making thread from small cotton balls, that is known as spinning. We discussed about weaving. Friends, we also discussed about the embroidery art. We discussed about the art of Patola of Patan, which is 850 years old. During the rule of Siddharaj Jai Singh, many artisans came to Patan and settled there and started this complicated and time consuming art, that is of making Patola of Patan. Friends, we discussed about many such kind of arts like Akik art, diamond work, leather industry. We discussed about lots of such arts which were very important in the ancient time. We discussed about the painting art, which is one of the supreme form of art. We discussed how we got the evidences of cave paintings from Bhimbetka, Madhya Pradesh. Friends, we discussed how people used to make the sketches of animals, birds, human beings. People used to express their thoughts through paintings. Friends, we also discussed about the music, the art of music, in which we discussed about the 7 vowels of music, Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni. Indian music is classified into 2 types, classical music and folk music. We also discussed about the 5 rags of Indian music, that is Sri, Deepak, Megh, Hindol and Bhairavi. Mythologically, which is believed that it is derived from the Panchmukh of Lord Shiv. It is originated from the Panchmukh of Lord Shiv. Samved, which is one of the part of Vedas, describes about the Veda, about the music. Samved is also known as the Gangotri of music. Friends, we discussed that music involves playing and singing. Friends, after that we discussed about Nritya. We discussed about the classical dances as well, in which we discussed about Bharatnatyam, Kathak, about Kathakali, Manipuri. We discussed about all that dance. Friends, we also discussed about Nitya in our previous lecture, that what is Nitya, who was the originator of Nitya, Lord Shiva.
The word nitya is derived from the Sanskrit word nit. It is believed mythological that Lord Shiva was the originator of dance, who brought this form of art from heaven to earth. Friends, we discussed about the classical dance that just I informed you before about the classical dances, that is Bharatnatyam, Kathak, then Manipuri. Friends, after discussing about the dances, we will discuss today about the dramatic art, one more important form of art which is also known as the dramatic art. When we talk about, friends, dramatic art, here it is said it is the art in which people used to do drama on the stage. Dramatic art refers to the art of writing and practicing drama. What is the art of drama? Here it is said, what is dramatic art? Dramatic art refers the art of writing and practicing this drama. ડ્રામેટિક આર્ટ શું છે? તો કહે છે કે એક ડ્રામા જે આપણે સ્ટેજ ઉપર ભજવતા હોઈએ, બરાબર, એના વિશે લખવું અને એ ડ્રામાનું પ્રેક્ટિસ કરવું. Dramatic art achieves a dual task by presenting and preaching સંસ્કાર in the form of entertainment. જે ડ્રામા છે એ શેની માટે છે? તો કહે છે કે આ ડ્રામેટિક આર્ટ એ બે ટાસ્ક, ડ્યુઅલ ટાસ્ક પરફોર્મ કરે છે, બરાબર. ડ્રામેટિક આર્ટ દ્વારા એ એક ટાસ્ક પૂરું કરે છે બાય પ્રેઝેન્ટિંગ એન્ડ પિચિંગ સંસ્કાર્સ. એ એક તો આપણા પીપલની અંદર ડિસિપ્લિન, સંસ્કાર આપણને શીખવતા હોય છે, પણ શેની સાથે? તો કહે છે એન્ટરટેનમેન્ટની સાથે, મોજ મસ્તીની સાથે આપણને કંઈક શીખ આપતી જાય છે. આપણા સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણને આપણા સંસ્કારો વિશે સમજાવે છે. તો ડ્રામા દ્વારા એ હસી મજાકમાં આપણને ઘણું બધું શીખવાડી જતા હોય છે. ડ્રામા કમ્પ્રોઝિસ ઓફ ધ એન્કર એન્ડ ફની પેર્સ ઓફ ક્લાઉન્સ. ડ્રામાની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ હોય છે? તો કહે છે કે ડ્રામાની અંદર એન્કર હોય છે જે પરફોર્મ કરે છે, ફની પેર ઓફ ક્લાઉન્સ, ઘણા ક્લાઉન્સની જોડ હોય છે. ક્લાઉન્સ જેને આપણે જોકર કહી શકીએ, જોકર તરીકે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ, જે લોકોએ મોઢા ઉપર રંગબેરંગા કલર કરી અને લોકોને હસાવવા માટે વેશ ભજવેલો હોય છે. ઓર એન્ટરટેનિંગ પરફોર્મર્સ, સાથે સાથે લોકોને એન્ટરટેન કરવા માટે, લોકોને ખુશ કરવા માટે જે લોકો પરફોર્મ કરતા હોય છે, ઇઝ એન એજ ઓલ્ડ આર્ટ. આ ઘણો જ જૂનું આર્ટ રહેલું છે. એન્ડ ઇટ્સ અ ફોર્મ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ ઇન ઇન્ડિયા. અને આ એ જ મનોરંજન માટેનું એક સારામાં સારી આ કળા ભારતમાં રહેલી છે. ઇન્ડિયામાં એક મનોરંજન માટે આ પહેલેથી જ ડ્રામા એક અનેરી કલા રહેલી છે. ઇટ્સ એન ગ્રેટ આર્ટ એન્ડ ફોર form of entertainment that is in India. The trio of writing a drama. The trio of means trio, mixture of three things, that is writing a drama, performing it and the dramatic art. ત્રણ વસ્તુ છે. એક કળા છે ડ્રામા લખવા, રાઇટિંગ અ ડ્રામા. ડ્રામાને લખવું, પહેલાં તો એને લખવું પડે. પરફોર્મિંગ ઇટ, પછી એ જ વસ્તુને પરફોર્મ કરવું, એની એક્ટિંગ કરવી, ધ ડ્રામેટિક આર્ટ. અને એ જ એક ડ્રામેટિક આર્ટ છે, એ જ ડ્રામાની એક કળા છે. વિથ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક એન્ડ લાઇટ્સ. આ જે આખું પરફોર્મિંગ કરવામાં આવે એ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક સાથે, ઘણી બધી લાઇટ સાથે દરેક એજના પીપલને મનોરંજન પૂરું પાડે છે. ડ્રામેટિક આર્ટ એવું કહેવામાં આવે છે કે ઇટ્સ અ ટ્રાયો, ત્રણ વસ્તુનું મિક્સચર છે. રાઇટિંગ ડ્રામા, ધેન પરફોર્મિંગ ઇટ એન્ડ ધેટ ઇઝ ધ ડ્રામેટિક આર્ટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ પરફોર્મ્ડ વિથ ધ બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક એન્ડ લાઇટ્સ ટુ એન્ટરટેન પીપલ ઓફ ઓલ એજ ગ્રુપ. દરેક ઉંમરના લોકોને આ ડ્રામા મનોરંજન પૂરું પાડતું હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, પહેલાંના સમયમાં હિયર ઇટ ઇઝ સેડ
ડ્રામેટિક આર્ટ ઇઝ એન એમલ્ગેશન ઓફ ઓલ ધ આર્ટ્સ, એમલ્ગેશન મિક્સચર ઓફ ઓલ ધ આર્ટ્સ. આપણે જેટલા પણ આર્ટ્સ આગળ જોઈ ગયા ફ્રેન્ડ્સ, આ દરેક આર્ટ્સનો ઉપયોગ ડ્રામા કરતી વખતે કરાય છે. ડ્રામા વખતે એનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ કે આપણે આગળ ડાન્સ જોઈ ગયા તો ડાન્સનો પણ ઉપયોગ ડ્રામામાં થાય. મ્યુઝિક છે તો મ્યુઝિક જોઈ ગયા. પેઇન્ટિંગ છે તો પેઇન્ટિંગનો યુઝ થતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જ્વેલરી વર્ક, ડાયમંડ વર્ક, જ્વેલરી પહેરીને લોકો આ ડ્રામા પરફોર્મ કરતા હોય છે. એમ્બ્રોઇડરી જોઈ ગયા, ક્લે આર્ટ જોઈ ગયા. આ બધી જ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે ડ્રામાની અંદર થતો જોઈ શકીએ છીએ. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય હિયર ઇટ ઇઝ એ ડ્રામેટિક આર્ટ ઇઝ એન એમલ્ગેશન ઓફ ઓલ આર્ટ્સ. ડ્રામેટિક આર્ટ એ દરેક કળાઓનું મિક્સચર છે, જેની અંદર દરેક કળાઓ મિક્સ થઈને આવેલી છે. ભારત મુનિ ડિસ્ક્રાઇબ્સ ડ્રામેટિક આર્ટ એઝ વેલ નોન. ભરત મુનિ જે કહેવામાં આવે છે, ભરત મુનિ પોતાના શબ્દોમાં એનું વર્ણન કરે છે કે ડ્રામેટિક આર્ટ શું છે. તો ડ્રામેટિક આર્ટ વિશે વખાણ કરતા એ કહે છે, એને પ્રેઝ કરતા એ કહે છે, દેર ઇઝ નો બુક, દેર ઇઝ નો સ્કલ્પચર. એવો કોઈ બુક નથી, એવો કોઈ ગ્રંથ નથી. દેર ઇઝ નો નોલેજ, એવું કોઈ જ્ઞાન નથી. દેર ઇઝ નો ડીડ, એવું કોઈ કાર્ય નથી વિચ ધ ડ્રામેટિક આર્ટ લેક્સ. કે ડ્રામેટિક આર્ટમાં જે વસ્તુ ખૂટતી હોય, ડ્રામેટિક આર્ટમાં ખૂટતી હોય એવું કોઈ ચીજ છે નહીં. એવી કોઈ બુક નથી, એવું કોઈ ગ્રંથ નથી, એવું કોઈ જ્ઞાન નથી, એવું કોઈ કાર્ય નથી કે જે ડ્રામેટિક આર્ટની અંદર ખૂટતું હોય અથવા તો ત્યાં ના થઈ શકતું હોય. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જેમ જોઈ ગયા આગળ જ જેમ કીધું છે કે ઇટ એન્ટરટેન્સ પીપલ ઓફ ઓલ એજ ગ્રુપ. પહેલાંના સમયમાં જે ડ્રામા કહીએ છીએ, જે અત્યારના સમયમાં આપણે થિયેટરોની અંદર લોકો મૂવી જોવા જતા હોય છે, તો મૂવી એ શું છે? એ એક પ્રકારનું ડ્રામા જ છે, જે પહેલાંના સમયમાં સ્ટેજ ઉપર કરવામાં આવતા હતા. અત્યારે રીટેક્સ થાય છે, પહેલાં રીટેક્સ નહોતા થતા. અત્યારે રેકોર્ડિંગ થાય છે, પહેલાં લાઈવ ડ્રામાસ થતા હતા. તો ફ્રેન્ડ્સ, એ સમયની અંદર પણ જેમ અત્યારના સમયના લોકોને મૂવીનો શોખ છે, મૂવી જોવાનો શોખ છે, એવી જ રીતે પહેલાંના સમયમાં લોકો ડ્રામા જોવાના દરેક એજ ગ્રુપના પીપલ એના શોખીન હતા. ફેમસ ડ્રામેટિસ્ટ એન્ડ ધેર વર્ક્સ. ફેમસ જે ડ્રામેટિસ્ટ હતા એમના નામ અહીં લખેલા છે. ધ ફર્સ્ટ ડ્રામા દેટ ભારત મુનિ રોટ વોઝ દેવસુર સંગ્રામ. જે પહેલું ડ્રામા જે ભરત મુનિ દ્વારા લખાયું હતું એનું નામ હતું દેવસુર સંગ્રામ. હિઝ અનધર વેલ નોન ડ્રામા વોઝ નાટ્યશાસ્ત્ર. ભારત મુનિનું જે બીજું ડ્રામા હતું જેનું નામ હતું નાટ્યશાસ્ત્ર. ફ્રેન્ડ્સ, ઓબ્જેક્ટિવની અંદર આ પૂછાઈ શકે એટલે આપણે ખાસ એનું ધ્યાન રાખવાનું કે દેવસુર કોના દ્વારા લખાયેલું છે, દેવસુર સંગ્રામ કોના દ્વારા લખેલું છે અને નાટ્યશાસ્ત્ર કોના દ્વારા લખેલું છે, જે છે ભારત મુનિ. Then in Sanskrit literature we have various well renowned dramatists. જો સંસ્કૃત ડ્રામાસની વાત કરીએ આપણે તો સંસ્કૃત લિટરેચરની અંદર આપણી જોડે ઘણા બધા એવા નામચીન ડ્રામેટિસ્ટ રહેલા છે. ભાસ, who is renowned as the poets of poets. ભાસ, કવિ ભાસને જેને કવિઓનો કવિ કહેવામાં આવે છે, ધ પોએટ્સ ઓફ ધ પોએટ્સ. ભાસ ફ્રેન્ડ્સ, આ ઓબ્જેક્ટિવની અંદર પૂછાઈ શકે છે. ઘણા લોકો કન્ફ્યુઝ થઈ અને કાલિદાસનું નામ લખતા હોય છે. કવિઓનો કવિ તો ભાસનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ભાસ, હુ ઇઝ રિનોડ એઝ ધ પોએટ્સ ઓફ પોએટ્સ, હેઝ રિટન સંસ્કૃત ડ્રામાસ નેમલી કામભાર, ઉરુબંગા એન્ડ દુત્વક્યમ which are based on Mahabharata. So friends, here if we talk about the Sanskrit dramas, અહીંયા ભાસને પોએટ, કવિનો કવિ કહેવામાં આવ્યો છે, જેને ઘણા બધા ડ્રામાસ લખ્યા છે, જેમ કે કર્મભાર, ઉરુબંગા, દુત્વક્યમ, જે બધું મહાભારત ઉપર આધારિત છે. પોએટ કાલિદાસ કવિ, એમને પણ આપણે ઘણા બધા આવા પ્લેસ ગિફ્ટ કર્યા છે. ઘણા બધા ડ્રામાસ, પ્લેસ લખેલા છે, લાઈક અભિજ્ઞાન શકુંતલમ, વિક્રમોર્વશિયમ, માલવિકાગ્નિમિત્રમ. કાલિદાસનું પણ નામ એ ઘણું જ મોટા કવિઓમાંથી, ડ્રામેટિસ્ટોમાંથી
એ ગણવામાં આવે છે. ઓવર એન્ડ અબાઉ ધીસ મેની અધર ડ્રામેટિક સ્ટાઇલ્સ એનરીચ ધ ડ્રામેટિક આર્ટ ઇન સંસ્કૃત. એ સિવાય પણ ડ્રામેટિક આર્ટની અંદર સંસ્કૃત ડ્રામાની અંદર ઘણા બધા લોકોના નામ રહેલા છે. ગુજરાતી ડ્રામાની જો વાત કરીએ તો જયશંકર સુંદરી, જેમનું નામ બહુ જ પ્રોમિનન્ટ છે ગુજરાતી ડ્રામાસની અંદર. પછી અમૃત નાયક, બાપુલાલ નાયક, દીના પાઠક, જસવંત ઠાકર, ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, પ્રવીણ જોશી, દીપક ગીવાલા એક્સેટ્રા. ધીસ આર ઓલ્સો ક્વાઇટ પોપ્યુલર પર્સનાલિટી ઇન ધીસ ફિલ્ડ. જો ગુજરાતી ડ્રામાસની વાત કરીએ, ગુજરાતી નાટકોની વાત કરીએ તો ગુજરાતી નાટકોમાં અમૃત નાયક, બાપુલાલ નાયક, દીના પાઠક, જસવંત ઠાકર, ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી, પ્રવીણ જોશી, દીપક ગીવાલા આ બધાનું નામ ઘણું જ આગળ છે. ઇટ શુડ બી વેલ નોટેડ દેટ રિજનલ ડ્રામાસ હેવ ઓલ્સો કોન્ટ્રીબ્યુટેડ સિગ્નિફિકન્ટલી ઇન ધીસ આર્ટ. એક વસ્તુ ખાસ નોંધ કરવા જેવી કે જે રિજનલ ડ્રામાસ છે, જે લોકલ આપણે કહી શકાય એવા નાટકો છે, એમને પણ પોતાનું આ આર્ટની અંદર, આ કળાની અંદર ઘણું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે સમજીશું ભવાઈ વિશે. દેટ વોટ ઇઝ ભવાઈ. રાઇટ એ શોર્ટ ઓન ભવાઈ. ભવાઈ એટલે શું? ફ્રેન્ડ્સ, ભવાઈની વાત કરીએ તો ભવાઈ ઇઝ અ પોપ્યુલર ફોલ્ક ડ્રામા ફોર્મ ઓફ વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા, એસ્પેશિયલી ઇન ગુજરાત. ભવાઈ એ એક જાતનું લોકનાટક ગણવામાં આવે છે. ફોલ્ક ડ્રામા, લોકનાટક જેને કહેવાય, જે સ્પેશિયલી વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાની અંદર, પશ્ચિમ ભારતની અંદર, ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર આ ભવાઈ પરફોર્મ થતી આપણને જોવા મળે છે. ધીસ આર્ટ વોઝ સ્ટાર્ટેડ 700 years ago બાય અસિત ઠાકર. એવું કહેવામાં આવે છે કે આ જે ભવાઈ નામની જે કળા હતી, જે આર્ટ હતું આ નાટકનું, એ 700 વર્ષ પહેલાં 700 years ago અસિત ઠાકર દ્વારા એ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. ઇન ધ ઓપિનિયન ઓફ સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર, ભવાઈ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ ડ્રામા બેઝડ ઓન ઇમોશન્સ. જે સ્ક્રિપ્ટ રાઇટરોના ઓપિનિયન પ્રમાણે એવું માનવામાં આવે છે કે ભવાઈ આ જે નાટક છે એ ઇમોશન્સ ઉપર આધારિત છે. બરાબર? જે ઇમોશન્સ છે એની ઉપર આખું ડ્રામા, આખા નાટકો આધારિત છે. ભવાઈ વોઝ મેઇનલી પરફોર્મ્ડ વિધાઉટ યુઝિંગ curtains. Mainly performs without using curtains, with light humor and with music being played on trumpet. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં એવું કહેવામાં આવે છે કે ભવાઈ એ પડદા વગર જ પરફોર્મ કરવામાં આવતી હતી. પહેલાંના સમયમાં નાટકો જે પરફોર્મ કરવામાં આવતા હતા એમાં આગળ પડદા રાખવામાં આવતા હતા. થોડીક વાર પહેલાં પડદા પડી જાય, પછી ફરી પાછો પડદો ઉઠે ને એની પાછળનું ફરી આખું પરફોર્મ કરવામાં આવે. પણ ભવાઈની અંદર વગર પડદે આખું આ નાટક પરફોર્મ કરવામાં આવતું, જેમાં લાઇટ હ્યુમર, કંઈક સંદેશ એ મોકલવામાં આવતો, કંઈક મેસેજ તમને પાસ કરવામાં આવતો હતો, રાઈટ, કંઈક કટાક્ષ કરવામાં આવતી હતી. એન્ડ વિથ મ્યુઝિક, અને સાથે સાથે ટ્રમ્પેટ પર, જેને આપણે પીપુડી કહીએ છીએ, પીપુડા, એના દ્વારા એ વગાડી અને ઘણા બધા મેસેજીસ પાસ કરવામાં આવતા હતા. કેરેક્ટર્સ ડિસ્ગાઇઝડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રામદેવ. અલગ અલગ કેરેક્ટર્સ બની અને લોકો પરફોર્મ કરતા હતા ભવાઈમાં. શેના કેરેક્ટર્સ? તો કે રામદેવનું કેરેક્ટર ભજવતા હતા. દેન ઝંડા ઝુલનનું, કજોડાનું. આ એના મેઇન ફીચર્સ ભવાઈના રહેલા છે. ભવાઈ ઇઝ એન એફોર્ડેબલ મીન્સ ઓફ એજ્યુકેટિંગ વાઇલ એન્ટરટેનિંગ પીપલ ઓન વેરિયસ એરિયાઝ. શું કહે છે કે ભવાઈ એ ખૂબ જ પોષાયું એક પીપલને એજ્યુકેટ કરવા માટેનું એક સારામાં સારું નાટક છે, જેના દ્વારા પીપલને એજ્યુકેટ કરાવી શકાય, કંઈક સંદેશો શીખવાડી શકાય, મનોરંજનની સાથે શિક્ષણ પણ આપી શકાય. ઇટ વોઝ વેલ પ્રમોટેડ ડ્યુરિંગ ધ સોલંકી એરા. જ્યારે સોલંકી રાજાઓનું રાજ હતું ત્યારે આ ભવાઈ ફોર્મને ઘણું બધું પ્રમોટ કરવામાં આવેલું હતું. ભવાઈ મેઇનલી ફોકસ્ડ ઇન્ટુ લાઇટ ધ સોશિયલ ઇવિલ્સ. જે સામાજિક જે ઇવિલ્સ રહેલા છે, સોશિયલ ઇવિલ્સ જેને કહીએ, આપણા સમાજની અંદર જે ખોટી પ્રથાઓ રહેલી છે, સોશિયલ ઇવિલ્સ, બરાબર, એને જાગૃત કરવા માટે, આપણી સમાજમાંથી એ ખોટી પ્રથાઓને દૂર કરવા માટે આ ભવાઈ એ ખૂબ જ ઉપયોગી હતી. લોકો આવી આપણા સમાજની અંદર થનારી ખોટી પ્રથાઓ ભવાઈ દ્વારા લોકોને
સામે રજૂ કરી અને લોકોને શિક્ષિત કરવામાં આવતા હતા. ધ કેરેક્ટર લાઇક રંગલા રંગલી આર યુઝ ટુ પ્રમોટ ધ પ્રોગ્રામ્સ લાઇક ગર્લ્સ એજ્યુકેશન, સેવ ધ ગર્લ ચાઇલ્ડ એક્સેટ્રા. એની અંદર ભવાઈની અંદર ઘણા બધા કેરેક્ટર્સ પણ લોકો બનતા હતા. જેમ કે રંગલા રંગલીનું કેરેક્ટર બહુ ફેમસ હતું. એ સ્પેશિયલી રંગલા રંગલીનું કેરેક્ટર એ પીપલને સંદેશો મેસેજ આપવા માટે લાઈક ગર્લ્સ એજ્યુકેશન માટેનો મેસેજ અને સેવ ધ ગર્લ ચાઇલ્ડ એ બધીમાં દીકરીઓને બચાવવા માટેનું આ જે આખું પ્રોગ્રામ છે એ ભવાઈનો રજૂ કરવામાં આવતો હતો. પરફોર્મન્સ ઓફ ભવાઈ પ્લેડ ટ્રમ્પેટ એન્ડ પ્રેડ ધ ગોડેસીસ બાય રિસાઇટિંગ હિમ્સ. જે ભવાઈના જે પરફોર્મર્સ હતા એ લોકો ટ્રમ્પેટ વગાડી અને દેવીની પૂજા કરી અને એમના શ્લોકો અને મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરતા હતા. અને આ રીતે ભવાઈ દ્વારા લોકો સારામાં સારી રીતે આને પરફોર્મ કરતા હતા. અને આ નાટક, આ કળા લોકોની અંદર ખૂબ જ લોકપ્રિય હતી. So friends, hope so you have understood the two topics that we discussed today, that is the dramatic art and the Bhavai form of art. આજે આપણે બે જે આર્ટ શીખી ગયા, that is dramatic art અને ભવાઈ. હોપ સો દરેકને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. We'll discuss about the other topic of this chapter in our next revision lecture. Thank you friends.